किसान अंदोलन जिहड़ा कि दिल्ली विच चल रहा इस वेले सारे पासों उन्होंने हमायत मिल रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां किसान जथेबंदियां मजदूर जथेबंदियां तो होर बहुत सारिया जथेबंदियां जिथे उत्थे पहुंचियां तो उस दे नाल अज एक नवां कीर्तिमान कह सकते हैं वो होण जा रहा क्योंकि खिडारी जिहड़े वो भी किसानां दे हक विच पहुंच चुके हैं। उन्हां दा जिहड़ा उन्हां नूं अर्जुन अवार्ड जां होर अवार्ड जिहड़े मिले सी वो वापस करन लई उन्हां ने तैया कर लिया ते अज वो जलंधर तो बहुत सारे ਜਿਹੜੇ खिडारी आ वो इकट्ठे हो गए आ। इत्थों वो संत सीचेवाल ਜਿਹੜੇ कि हैगे आ उन्हां दे अंडर उन्हां दी रहनुमाई हेठ सारे ਜਿਹੜੇ खिडारी आ वो आपो अपने अवार्ड वापस करने लई दिल्ली लई रवाना होण जा रहे आ। आओ देखते हैं खिडारी इस बारे की कहिंदे आ। प्रवान जी तुसीं अज बहुत सारे अपने साथियों नाल खिडारी साथियों नाल विशेष तौर पर इकट्ठर हो के जलंधर तो इत्थों रवाना हो रहे हो। जिन्ने भी तुहाडे जिहड़े अवार्ड आ वो बड़ी मेहनत मशक्कत नाल तुहानूं मिले आ ते तुसीं ये तैया कीता कि जिन्ना चिर किसानां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उदों तक असीं ये अवार्ड नहीं रखांगे ते अपने अवार्ड जिहड़े आ वो वापस करन जा रहे हैं। इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो जी? बिल्कुल जी, जो किसानां ने सानूं पालिया किसानां ने सानूं ये अवार्ड दवाए आ क्योंकि असीं किसानां दे पोती आ। उन्हां ने मेहनत कीती और असीं खा पी के तगड़े हो के ते असीं ये हिंदुस्तान दा झंडा चलाया और हुण किसानां दे नाल ये बहुत बेन्याय हो रहा आ, तशद्दुद हो रही आ, पानी दी अफसरां वज रही आ, लाठी चार्ज हो रहा। इस करके 30 तरीक नूं फैसला कर लिया कि सारे पंजाब दे जिन्ने भी सेंटर दे अवार्ड दिते हुए आ वो वापस करने ते अज असीं जा रहे हैं ते सारे सानूं वेख के सारिਆਂ ने वापस करना शुरू करता। सारे हिंदुस्तान के अवार्ड स्पोर्ट्समैन वापस कर रहे हैं और बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं। बादल साहब ने करता, मतलब सारिਆਂ ने पंजाब के स्पोर्ट्समैनों के पिछे लग के सब ने वापस करने शुरू कर दिते हैं। किन्ने क खिडारी जिहड़े आ तुहाडे नाल इस वेले इस जत्थे विच शामिल हो? साढ़े पंजाब के जिहड़े तंत्र खिडारी आ वो सारे ये नाल आ, हौली हौली सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ इत्थों ही मत्था टेक के फतेहगढ़ साहब तो उत्थे सारे कुछ आ रहे ਜਿਹੜੇ उधरों चंडीगढ़ वालदे आ जां पटियाले बठिंडा उधर पहुँच रहे आ तो इत्थों ही शुरुआत हुण कर रहे हैं। बाबा जी सीचेवाल आ रहे हैं तो 5 मिनटां ही शुरू कर दें। अवार्ड होल्डर जिहड़े हैगे खिडारी वो किन्ने आ जी तुहाडे नाल? ये इत्थे हुण पद्म श्री अपना प्रेमचंद जी वो भी आ रहे हैं। अजे हुण इकट्ठे हो रहे, तुहानूं गिनती अजे दस नहीं सकता, अजे 15-20 तो इत्थे हो गए इकट्ठे, होर नाल रलदे जाने साडे। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਵਾਪਸ? ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ 6 और 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜੇ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ तो हुण चले आ, अज अं शाम को पहुँचना आ, कल नूं अं ये वापस कर देने आ। जे उन्होंने मन गए फैसला तो फिर तो ठीक है, किसानों नाल रल जाना, खुशी खुशी आवांगे, नहीं तो अं अवार्ड दे के उत्थे बैठांगे। किन्ना क समा तुसीं जिहड़ा बैठण दा अपना बनाया जी, उत्थे किन्नी क देर बैठोगे? अं जिन्ना चਿਰ नहीं मंगा मानते सानूं किसान वीर जिन्ना चਿਰ कहणगे उन्ना चਿਰ अं बैठांगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये सन करतार सिंह पहलवान जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तो इलावा होर भी बहुत सारे अवार्ड जोड़े आ वो मिले आ। वर्ल्ड चैंपियन आ, एशियन चैंपियन आ, इस तो इलावा होर भी इन्होंने बहुत सारिया जड़ियाँ मल्लां मारियां ते हुण भी 21 वारी जोड़े वैटरन चैंपियन रह चुके वर्ल्ड के। तो इन्हों का मेहनत मशक्कत नाल जोड़े अवार्ड जोड़े मिले आ वो इस करके वो मुड़न नूं तैया किया उन्होंने क्योंकि इन्हों दियां किसानां दियां जिहड़ियां मंगां वो नहीं मन्नियां जा रही। उस करके जिन्ने भी खिडारी आ
ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ? ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 40-50 ਹੈ। 40-50 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵਾਰਡ ਆ? ਹਾਂ, ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਚਿਰ ਬੈਠੋਗੇ ਜੀ ਧਰਨੇ 'ਚ? ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਅੜ ਕੇ, ਜੋਗਲੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡੀ ਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1982 ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਓਰਜੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਈਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢੀ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਟਾ ਚਾੜੀ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰੋਜਾ ਲਾਈ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਠੀ ਖੂਹੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਪਾਸਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ
ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਥੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਨ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਆ ਮਨ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਾਉ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹਲੂਣਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਲੂਗਾ। ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊ, ਉਧਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਕੁੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਟਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ,
ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਤੇ ਜੀ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਫਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਅਰਜਨਾਵਾਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਸਲਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਸੱਦੁਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ
ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਇਨਾਮ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਕੌਮ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਛਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2% ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਡਾਟਰ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੋ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ, ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਥਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 골ਡਨ ਗਰਲ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ
ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੌਨ ਸਟਾਰ ਨਾਲ।